नमस्कार शुभ सकाळ आज नवेम्बर 7 तारिख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज आपण मानकु जनइबी भिडियोटी भल लगिले गोटे लाइक करिवे। नंबर 1 एससीएसटी एक्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय। एससीएसटी एक्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय। जदि जने व्यक्ति एससीएसटी श्रेणी होइथिबो ताहाले से करिथिबा अभियोग रे अभियुक्तक नारे एससीएसटी एक्ट लागू होई पारिबो नाही। मामला को देखि एई एक्ट लागू हेबा दरकार बोली देशर सर्वोच्च कोर्ट कहिसंती। एससीएसटी एक्ट मामलार अपव्यवहार होइतिबा अभियोग आसीबा परे सुप्रीम कोर्ट एई राय सुनाइछंती। जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता एवं अजय रस्तोगी को नहीं गठित 3 जणिया खंडपीठ कहिसंती जदि कोनोसी व्यक्ति अपमानित किंबा भयभीत होइतिबे ताहा आईन अनुसार अपराध हेबो नाही। अनुसूचित जाति किंबा अनुसूचित जनजातिर पीड़िता जदि समाज रे असुरक्षित असम्मान अपमान एवं निर्यातित हेबे सेतबेले एई एससी एसटी एक्ट लागू हेबो। नंबर 2 हज यात्रा उपरे लागिथिबा प्रतिबंधक हटिला। नवेम्बर 7 रु 10 जाय करि परिबा आवेदन। हज यात्रा पई प्रस्तुत चलाइथिबा यात्रींको पई खुशी खबर। हज कमिटी ऑफ इंडिया पक्षरु हज यात्रा 2021 पई एक्शन प्लान जारी करा जाइछे, किंतु महामारी काल पई चलित थर किछि परिवर्तन करा जाइछे। खूब शीघ्र नै गाइडलाइन मध्य जारी करा जिवो। तबे हज यात्रा समय रे समस्त महामारी नियम को कड़ाकड़ी भाबे पालन करा जिवो बोली निर्देश रहिछे। वर्तमान एक्ट प्लान अनुसार हज यात्रा पई नवेम्बर 7 रु 10 जाय यात्री माने ऑनलाइन ने आवेदन करि परिबे। जनवरी 1 होउछि यात्रींको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करिवार शेष तारीख। मार्च 1 जाय सेमाने निजर प्रथम किस्ती जमा करि परिबे। अन्यपटे टंका जमा करिवार शेष तारीख रहिछि एप्रिल 2021 जाय। नंबर 3 जामिन आवेदन प्रसंग में शुक्रवार पुणी निराश हेले अर्णव। गुरुवार पर शुक्रवार मध्य जामिन आवेदन प्रसंग में निराश होइचंती रिपब्लिक टीवी संपादक अर्णव गोस्वामी। शनिवार जामिन प्रसंग में सरकार निर्दिष्ट प्रसंग में पक्ष रखिबा परे बॉम्बे हाईकोर्ट राय सुनाइबे बोली कहिचंती। अपराह्न 12टा पर जामिन प्रसंग में शुनानी हेबो बोली कोर्ट कहिचंती। अन्यपटे महाराष्ट्र विधानसभा पक्षरु जारी स्वाधिकार भंग मामला रे रिपब्लिक टीवी मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी को सामयिक आश्वस्ति मिलिछे। तांको गिरफ्तारी उपरे शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट अंतरीण रहिता देश लगाइछन्ते। मामलार परवर्ती शुनानी पर्यंत अर्णव को गिरफ करा जाई पारिबो नाही बोली प्रधान विचारपति जस्टिस एसए बोबडे को नहीं गठित खंडपीठ कहिसंते। नंबर 4 सेनार दक्षता उपरे संदेह प्रकाश करी पुणी विवाद रे मेहबूबा मुफ्ती। देशर जातीय पताका त्रिरंगा को असम्मान करिबा परे एबे पुणी थरे देशर सेनार दक्षता उपरे संदेह प्रकाश करी अडुआरे जम्मू कश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती जदि साहस अछि ताहले चाइना आगरे दक्षता देखाओ बोली मेहबूबा कहिसंते। मुफ्ती गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देबा बेले बीजेपी सरकार विरोध में बर्षिथिले। एहा पर से कहिथिले मोदी सरकार चाइना आगरे मत व्यक्त करिवार साहस नाही। गलवान उपत्यकार भारतर 1000 स्क्वायर फुट जगह बेंचिंग अख्तियार करी रखिछि बोली मुफ्ती अभियोग करिसंते। हेले कोनोसी मंत्री ए बाबद रे मत रखिनांती बोली मुफ्ती कहिसंते। नंबर 5 सीमा विवाद बृहत्तर रूप नै पारे बोली आशंका कले सीडीएस। भारत और चाइना मध्य सीमा विवादर समाधान एजाय होई नाही। विवादर समाधान पई शुक्रवार दुई देश मध्य 8म थर पई टॉप मिलिटरी कमांडर स्तरीय आलोचना होइछे। एसबु भितरे भारतर चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बड़ बयान दैछन्ते। से कहिसंती भारत केबे हेले एलएसी रु पछकु घुंचिबो नाही। सेपरि एलएसी रे कोनोसी परिवर्तन को ग्रहण करिबो नाही। एबे सृष्टि होइतिबा सीमा विवाद आगकु बृहत्तर रूप धारण करिबार आशंका रहिछि बोली से मत दैछन्ते। आमे जदि पूरा सुरक्षा व्यवस्था स्थिति को हिसाब को नेबा ताहले चाइना सह सीधा सड़क विवाद बढ़िबार संभावना बहुत कम, किंतु महामयी स्थिति ट्रांसग्रेशन और उस्काइबा भली प्रतिरक्षा कार्यानुष्ठान जोगु सृष्टि हेबाकु थिबा विवाद आगकु बृहत्तर रूप नै पारे। नंबर 6 राष्ट्रपति पद छाड़िबे व्लादिमीर पुतिन। रूसर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आसंता वर्ष जनवरी रे पद छाड़िबे। स्वास्थ्यगत समस्या कारणरू से एभली निष्पत्ति नैथिबा जणा पड़िछे। मीडिया रिपोर्ट अनुसार 67 वर्षीय पुतिन पार्किनसन्स रोग रे पीड़ित। एही कारणरू राजनीति संन्यास नेबाकू तांको परिवार लोके तांको बारंबार निवेदन करि आसुथिले। पुतिन को 37 वर्षीय गर्लफ्रेंड आलेना और 2 झियो तांको बहु दिनरू पद छाड़ी विश्राम नेबाकू कहिथिले। सेमानक अनुरोध रक्षा करी पुतिन एबे एभली निष्पत्ति नैथिबा न्यूयॉर्क पोस्ट खबर प्रकाश करिछे। नंबर 7 ट्रम्प को लाइव भाषण को अधारू बंद कले टीवी चैनल। अमेरिका रे पुणी थरे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हेबा नै संदेह प्रकाश पाइछे। भोट गणति जेतिके आगकू बढ़ुची ट्रम्प को प्रतिद्वंदी जो बाइडेन व्हाइट हाउस अभिमुखे सेतिके निकटतर होउचंते। एसबु भितरे ट्रम्प हार मानिबाकू प्रस्तुत नांती। से बारंबार ट्वीट करी भोट गणति रे हेरफेर करा जाइछि बोली अभियोग आनिछंते। तबे शुक्रवार से व्हाइट हाउस रो सांबादिक सम्मेलन करबा बेले पुणी निर्वाचन अनियमितता
ହୋଇଥିବା କହି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଭାଷଣ ଦେବାରୁ ଆମେରିକାର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆମେରିକାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଜାରି କୋର୍ଟରେ ନିରାଶ ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭୋଟ ଗଣତିରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମିଚିଗାନ ଓ ଜର୍ଜିଆରେ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମିଚିଗାନର ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ଥାୟୀ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଗଣତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବିଜୟ ନେଇ ପୁଣି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କଲେ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିବାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ଅନୁଯାୟୀ ଡେମୋକ୍ରାଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜି ଓଲଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବାଇଡେନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଗଣତି ଶେଷ ହେଲେ ମୁଁ ଓ ସିନେଟର କମଳା ହାରିସ୍ ବିଜେତା ଘୋଷଣା ହେବୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଭୋଟରମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର 10 ଚିଲ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଚିଲ୍, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦରେ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଗ୍ରେଟା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜଳବାୟୁ ଯୋଦ୍ଧା ଗ୍ରେଟା ଥର୍ନବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ତଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିଯାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବାରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଗ୍ରେଟା କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ରାଗ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚିଲ୍ ଡୋନାଲ୍ଡ ଚିଲ୍। ନମ୍ବର 11 ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଏଥରର ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ଏଥର ଭାରତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନଲାଇନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାର କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ IISFରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଭାଗ ନେବେ। ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଚାଷ ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସୌରଶକ୍ତି, ସରକାର ଓ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ଗ୍ରିଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଆଗ୍ରୋ ପିଭି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ କୃଷକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ କୃଷକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଲିଜ୍ରେ ନିଆଯାଇ ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷକ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରିବ। ତେବେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଏକର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୃଷକ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲିଜ୍ ରାଜିନାମା ହେବ। କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏଥିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 75% ଚାକିରି ବିଲ୍ ପାସ୍। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀରେ ଏଣିକି 75% ଚାକିରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ମାସିକ 50,000ରୁ କମ୍ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ଚାକିରିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ହରିୟାଣା ସରକାର ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଚୌତାଲା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିଲ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର 14-19 ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚାକିରି କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଦେଶରେ 47,638 ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ 47,638 ଜଣ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 84,11,724 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହାସହ ଶୁକ୍ରବାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁବାର ଭଳି 65। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀରେ ଦେଶରେ 670 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,24,985ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀରୁ ସମୁଦାୟ 77,65,966 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 54,157 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 5,20,773 ଜଣ। ନମ୍ବର 15 ଭାରତର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରି ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ବିଶ୍ୱର ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର
ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ 2020 ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ 2020 ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, କାନାଡା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଦେଶ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡରେ ସାଉଦି ଆରବର ପିଆଇଏଫ୍ କଲା 9,555 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲିମିଟେଡ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ଲିମିଟେଡରେ 2.04% ଇକ୍ୱିଟି ଅଂଶଧନ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବର ଦି ପବ୍ଲିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପିଆଇଏଫ୍ 9,555 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଡିଜିଟାଲ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସର 2.32% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ପିଆଇଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଆର୍ଭିଏଲ୍ରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋଦି। ମହାମାରୀ ରୋଗ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଟାଲୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଜୋପେ କୋଣ୍ଟେଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଟାଲୀ ତା ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ସଂଗ୍ରାମ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଇଟାଲୀ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ନମ୍ବର 18 ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। 2018ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇ ବେସ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସହଜ ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଫେସବୁକ୍ ସିଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 5ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ICICI, HDFC, ଆକ୍ସିସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଜିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନମ୍ବର 19 9 ମାସ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 553 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 41,893। ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦେଶରେ କ୍ରମାନୁଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛି। 9 ମାସ ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର 553 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 41,893 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସର 1.34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ 143 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1.18% ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିଫ୍ଟି 12,263 ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 20 ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିବନି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣ, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 7ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣ ଫୁଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ସ୍କୁଲ। ଡିସେମ୍ବର 31 ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଜାରି ରହିବ। ଅନଲାଇନ ଦୂରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଟେଲି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କହିଥିଲେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି। ନମ୍ବର 22 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ LTC ମନା। ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ LTC ଲିଭ୍ ଟ୍ରାଭେଲ କନସେସନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି LTC ସୁବିଧାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର ସହ ଅନ୍ୟତ୍ର ଛୁଟି ବିତାଇବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମଚାରୀମାନେ LTC ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2020 ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ନମ୍ବର 23 ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ଓ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଗରମ ବାମ୍ଫ ନିଅନ୍ତୁ। କାଢ଼ା ପିଇଲେ ଭଲ। ମହାମାରୀରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କଟକ SCBର ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିବେଦିତା ପାଣି ଏହି ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି।
से कहिसंती काश होइतिले डाक्टरଙ୍କ परामर्श रे कफ सिरप खांतु सुषम खाद्य सेवन करंतु फुसफुस बेसी क्षति होइतिबारु धूमपान ठारू दूरे रुहंतु मानसिक विषाद थिले परिवार बंधु शुभेच्छुଙ୍କ सह कथा हुअन्तु। नंबर 24 प्रकाश पाइला ओजेई रिजल्ट चलित वर्षर ओजेई रिजल्ट शुक्रवार प्रकाश पाइछि वैदेशिक शिक्षा दक्षता विकास मंत्री द्वारा ओजेई रिजल्ट प्रकाशित होइछि परीक्षा देइथिबा 49,267 जन छात्रंकु मिलिछि येलो रैंक शोभित पटेल बीटेक एवं श्यामसुंदर पटेल एमटेक रे टॉपर होइछन्ति सेहिपरि एमबीए रे शुभकांत साहू एमसीए रे जयदीप दे टॉपर होइछन्ति बी फार्मा रे सौम्य रंजन राउतराय एम फार्मा रे परिमिता साहू टॉपर होइछन्ति। नंबर 25 आज झड़ तोफान हेबा संभावना आज प्रबल झड़ तोफान हेबार संभावना रही आंध्र प्रदेश उपकूल एवं पडुचेरी यनम रे प्रबल वर्षा सहित झड़ तोफान हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछे हेले एहार परदिन पाखरु वर्षा संभावना नाही बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछे तेबे पश्चिम गोदावरी जिल्लार किछि स्थान रे वर्षा हेबो बोली आकलन करिछे सोमवार राति 10टा समय रे किंतु भीमा ओरमर किछि स्थान रे अध घंटा पई वर्षा हेबो बोली आकलन करा जायछि सेहिपरि मंगलवार दीपहर समय रे घंटाए पई वर्षा हेबो बोली आकलन करा जाउछि। नंबर 26 राज्य में आखि बुझिले 15 महामारी आक्रांत राज्य में महामारी 15 जनक मृत्यु घटी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दि जाइए यह सहित राज्य में महामारी जनित मृत्यु संख्या 1393 रे पहुंची जाइए। नंबर 27 राज्य में नुआ 1494 महामारी आक्रांत चिन्हट राज्य में नुआ 1494 महामारी आक्रांत चिन्हट होइछन्ते सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर यह सूचना दि जाइए नुआ आक्रांतक मध्यरु 867 जन क्वारंटाइन ने थिले बाकी 627 हेउची लोकल केस। नंबर 28 महामारी सुस्थ हेले 1641 आक्रांत राज्य में महामारी सुस्थ हेले 1641 आक्रांत एमानकु मिसेई शुक्रवार सुधा 2,85,174 जन आरोग्य होई घर को फेरिचन्ते एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ट्वीट करिछे। नंबर 29 बांग्लोर को 6 विकेट हराई क्वालिफायर 2 को गला हैदराबाद शुक्रवार आईपीएल 13तम संस्करण रे एलिमिनेटर मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बांग्लोर को 6 विकेट रे परास्त करिछि सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफायर 2 को प्रवेश करिछि आसंता रविवार दिल्ली कैपिटल्स को भेटिबा हैदराबाद 132 रन विजय लक्ष्य पिछा करबाकू जाई हैदराबाद दल आरंभरू ओपनर श्रीवत्स गोस्वामी को विकेट हराइथिला तेबे अधिनायक डेविड वार्नर और मनीष पांडे सतर्कतार सह बैटिंग करी दलर स्थिति को सुधारी नेथिले मात्र वार्नर 17 रन और पांडे 24 रन करी आउट हो जाइथिले मध्यक्रम रे आसीबा केन विलियमसन लढुआ बैटिंग रो प्रदर्शन करी दलीय स्कोर को आगे नेथिले और तांकू साथ दैथिले जासन होल्डर दुहे 64 रन जोग करी दल को संकटरू रक्षा करी विजय देथिले। नंबर 30 नाडाल 1000तम विजय महान टेनिस खेलाड़ी राफेल नाडाल मैच विजय हासिल संख्या 1000 रे पहुंची पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट रे बुधवार फेलिसियानो लोपेज को 4-6-7-6 6-4 सेट रे परास्त करिबा परे सेही माइल खुंटा हासिल करिसेंते आशा करूची सकाळर 30टी बड़ खबर आपनको निश्चित भल लागिथिबो भल लागिथिले गोटे कमेंट करिके जणांतु एवं एई वीडियो रे आपनको भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइक रखंतु एवं शेयर करबाकू भूलंतु नै बस आज पई एट रखिबा पुणी ने एसबी लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नउछे वंदे मातरम।